پھر میں نے ان کو بتایا، وہ بار بار قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو. کہیں نہیں لکھا ابو حنیفہ کو مانو، قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو. میں نے کہا قرآن میں 2 آیتیں، آپ کو ایک آتی ہے دوسری نہیں آتی. دوسری آیت ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کو فالو کرو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے، اس شخص کو فالو کرو. اب میں نے کہا قرآن 2 متضاد حکم ایک ہی آدمی کو نہیں دے سکتا. ایک جگہ کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ قرآن کو فالو کرو، ایک جگہ کہا جا رہا ہے اس کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے. جی الحمدللہ جی رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. دیکھیں ایک چھوٹی سی کلپ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی، جس میں انہوں نے قرآن مجید سے ہی تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی قرآن مجید ان کی نظر میں حکم دیتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی جو ہے تقلید کرو. حالانکہ یہاں آپ دیکھیں جو لفظ استعمال ہے نا، اتباع کا استعمال ہے. یہاں کہیں پورے قرآن میں کہیں بھی تقلید کا استعمال نہیں کہ کسی کی تقلید کرو. یہاں انہوں نے جو آیت پڑھی ہے نا، یہ آیت کیا ہے دیکھیں آپ، یہ ہے آیت سورہ لقمان کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک منٹ ہے، کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو اس کی پیروی کرو جو میری طرف متوجہ ہوتا ہے، میری طرف آتا ہے. تو اس میں جو اتباع کا جو حکم ہے، کس کی اتباع، من سے مراد ہے کون؟ مفتی صاحب نے یہ واضح نہیں کیا کہ من سے مراد کون ہے. انہوں نے 2 آیتوں کو ٹکرا دیا، کہا کہ دیکھو اس کا اگر یہ مطلب لیتے ہو کہ قرآن کی اتباع کرنا ہے تو یہاں تو ہے کسی اور کی اتباع کرنا، تو ٹکرا تھوڑی رہی آیتیں. تو دیکھیے قرآن اور حدیث، قرآن میں بہت ساری آیات میں، حدیث میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ آپ کو جو اتباع کا حکم ملتا ہے، کس کا؟ اللہ کی اتباع اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو قرآن میں جہاں کہیں بھی حکم ہے وہ اللہ کی اطاعت کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے. یہ جو آیت انہوں نے پڑھی، اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ، من سے کون مراد ہے. یہاں پہ 2 پوائنٹ ہے. ایک پوائنٹ یہ کہ من سے کون مراد ہے. اگر ہم تفسیر دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے کیا سمجھا ہے، کیا یہاں من سے یہی مطلب لوگوں نے سمجھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کی جو ہے اتباع کرو؟ نہیں. آپ تفسیری کتاب دیکھیں گے تو بہت سارے مفسرین نے یہاں من کا مطلب یہ مراد لیا ہے کہ اس سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. بہت سارے مفسرین آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کہا، جیسے مثال کے طور پر عبد الملک ابن جریج رحمہ اللہ اور بہت سارے مفسرین آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ قَالَ محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے. تو مفسرین کا ایک گروہ کیا کہتا ہے کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے یہاں بھی اتباع جو سبیل کا ہے، تو سبیل من سبیل رسول، یعنی یہاں من سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہاں بھی جب تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے، مفسرین نے یہ تفسیر بھی کی ہے، تو اس کو زبردستی آپ کسی عام آدمی کو یہاں پہ لے آنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی اور کی اتباع کرو، یہ بہت غلط بات ہے. تو یہ اپنے نظام میں بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ دیکھو قرآن نے کہا ہے کہ کسی اور کی اتباع کرو، جبکہ بالکل ایسا نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کی جائے. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس میں صحابہ، یعنی بعض صحابہ کی طرف اشارہ ہے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ بعد میں کہا کہ اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے، ایسے آپ لوگ بھی اسلام قبول کر لو. تو اگر یہ مراد مان بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم دیا ہے، تو بھائی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں حکم دیا ہے تو یہاں پہ پھر 2 چیزیں اور نکلتی ہیں. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کا حکم دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی اقوال کی اتباع کرو، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہے اتباع رسول کی، جو راستہ انہوں نے چنا ہے اس راستے کو تم بھی چنو. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا؟ ایمان بالرسول، ایمان باللہ، ایمان بالرسول. تو اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، اگر وہ تفسیر مرل لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر ایمان لائے
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, जिस तरह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान और हदीस को मान रहे, तुम भी कुरान हदीस को मानो। यानी उनके किस रास्ते की इत्तबा करना है, उनका जो इत्तबा वाला रास्ता, वो खुद अपने आप में मुत्तबे हैं, तो जैसे वो मुत्तबे से तुम भी मुत्तबे बन जाओ। तो ये कहा जाता है अबू बकर सिद्दीक, तो क्या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला तकलीद की राह पे थे? नहीं, उनका रास्ता तकलीद का नहीं था, उनका रास्ता इत्तबा का था। तो जिस तरह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल की इत्तबा की है, ऐसे तुम भी मुत्तबे बन जाओ। तो अगर आप मान भी लें कि सहाबी के बारे में बात है, तो सहाबी का मतलब ये नहीं कि उनके अकवाल की इत्तबा कर लें, उनके फतावा की इत्तबा कर लें, बल्कि वो जिस सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हैं, आप भी उसी सिराते मुस्तकीम को पकड़ लो। यानी उस जिस रास्ते पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जो रास्ता उनका है, वही रास्ता तुम भी चुन लो। वो रास्ता क्या है? रास्ता तकलीद का है। क्या वो मुकल्लिद है कि तुम भी मुकल्लिद बन जाओ? वो मुत्तबे हैं, तुम भी मुत्तबे बन जाओ। तो यहाँ रास्ते की इत्तबा मुराद है कि जिस रास्ते को उन्होंने पकड़ा है, वो रास्ता तुम भी पकड़ लो। यहाँ ये नहीं कि जो उन्होंने फतवा दिया है, जो उन्होंने कहा है, जो उनके फतावा हैं, अकवाल हैं, उनको पकड़ लो, बिल्कुल नहीं, बल्कि साफ तौर पर सबील का लफ्ज है। सबील का लफ्ज बहुत ही वाज़ेह, वत्तबी सबील मन अनाब इलैया, जो मेरी तरफ मुतवज्जे है, जो मेरी तरफ रुजू करता है, उसके रास्ते को आप जो है उसके रास्ते की इत्तबा करो। तो यहाँ क्या है? रास्ते की इत्तबा है, किसी के अखवाल, किसी के फतावा वगैरह की नहीं। और फिर आगे ये भी ना, मन अनाबे लिया, यानी जो मेरी तरफ मुतवज्जे करता है उसकी इत्तबा करो। मतलब अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं करता किसी भी मामले में, तो आप उसको भी लेके बैठे रहोगे? हाँ, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ जो सबील का लफ्ज है, वो सबील की इत्तबा करने की बात है। और दूसरी बात यह है, अगर तनज़्ज़ुलन यानी आखिरी इनकी तमाम जिद को मानते हुए, हर तरह की हठधर्मियों को मानते हुए, चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि इसमें अबू बकर सिद्दीक या किसी सहाबी, यानी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का नाम लिया है मुफस्सिरीन ने, तो अगर मान लें कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की तकलीद करो, अगर ये जो कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि इसमें तकलीद का हुक्म है, तो अगर हम मान लें कि इसमें अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की तकलीद का हुक्म दिया है, तो भाई तुम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद क्यों कर रहे हो? कुरान अगर हुक्म दे रहा है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकलीद करो, तो आप इस हुक्म के खिलाफ किसी और को कहां से ले आए आप? और आप ये भी तो देखें कि जब ये हुक्म आया, तो इस हुक्म यानी ये हुक्म कब आया? क्या अल्लाह के हम ये करें कि अगर हम जिद इनकी मान लें, इनकी जिद मान भी लें थोड़ी देर के लिए कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की तकलीद का हुक्म कुरान में उतरा है, तो आप जरा सोचिए कि फिर ये उसको छोड़ के किसी और इमाम को कैसे तकलीद कर सकते हैं? आप तकलीद कीजिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की। और फिर यहीं पे ये भी सवाल उठता है कि अगर ये मफहूम हम मुरा लेते हैं कि तकलीद का हुक्म है, तो क्या प्रैक्टिकल इस आयत पे अमल हुआ? ये तो वही बात हुई ना जिसे वो मीलाद के मौके पे बरेलवी हजरात कहते हैं कि कुरान में जिक्र है कि मीलाद मनाओ, कुरान में है कि फलियफरहू का लफ्ज है कुरान में कि अल्लाह के फजल और रहमत पे खुश हो जाओ, तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी भी रहमतुल्लाह आलमीन है, तो हम वो खुशी मनाने का हुक्म, मीलाद मनाने का हुक्म कुरान में। तो भाई अगर वाकई इस आयत में तकलीद का हुक्म था, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सहाबा मुक़ल्लिद थे? क्या किसी ने आज तक कहा है कि सहाबा ने तकलीद की है? सहाबा मुक़ल्लिद थे? हरगिज़ नहीं। सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाले थे। तो अगर इसमें तकलीद का हुक्म होता तो मानो ना, कहो, ऐलान कर दो कि इस हुक्म पे अमल करते हुए सारे सहाबा मुक़ल्लिद हो गए थे। अच्छा, एक और पहलू से आप सोचो, ये हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, रसूल मौजूद है, इमामुल अंबिया का वजूद है, अभी जिंदा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद हैं, तबलीग कर रहे हैं, और कुरान में ये हुक्म आ रहा है कि वत्तबी सबील मन अनाब इलैया। आप जरा सोचें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की तकलीद का हुक्म आएगा। शर्म करनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो मुफ्ती साहब, क्या खुराफात जो है लोगों को सिखा रहे हो। ये आयत कब नाजिल हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में चले जाने के बाद नाजिल हुई है। अल्लाह के नबी मौजूद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हुक्म हो रहा है, तो वत्तबी सबील मन अनाब इलैया। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की तकलीद का हुक्म नहीं हुआ यहाँ पे, बल्कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जो इत्तबा का रास्ता चुना है, अल्लाह पर ईमान की राह चुनी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की राह जो है चुनी है, वो मुराद है। तो बिल्कुल वैसे है ना जैसे सूरह फातिहा में
कहा गया इहदिना सिरातल मुस्तकीम कि ऐ अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चला, तो कुछ बेवकूफ लोग वहां पे भी तकलीद की बात ले आते हैं कि देखो इसमें भी तकलीद का हुक्म है कि हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। कुछ लोग यहाँ भी तकलीद मुराद लेते हैं। जरा सोचिए कि यहाँ अगर तकलीद मुराद है तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा नहीं पढ़ते थे? तो क्या माज़अल्लाह आप कहेंगे कि इमामुल अंबिया भी मुक़ल्लिद है? अल्लाह के नबी दुआ करें इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, वो रास्ता जिन पर, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ताला तूने इनाम किया है। तो इसको पढ़ने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो क्या आप कहेंगे कि ये तकलीद की बात है? यहाँ तकलीद की बात नहीं है, यहाँ सिराती मुस्तकीम का जो रास्ता है, जो सही राह है, उस राह को अपनाने की दुआ है कि अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला। यही बात यहाँ पे भी है, यही बात यहाँ पे भी है, यही मफहूम यहाँ पे भी है कि जो अल्लाह की तरफ इनाबत करता है, जो अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करता है, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसी राह को तुम भी अपना लो। यानी उनकी राह क्या है? इत्तिबा की राह है। तुम्हारी राह भी इत्तिबा की राह होनी चाहिए। तो ये जो बारीक फर्क है सिरात रास्ता और किसी के अकवाल, किसी का अकवाल को ले लेना, यह तकलीद है। और कोई किसी आदमी की जो राय है उस रास्ते को अपना लेना, ये तकलीद नहीं है। समझ रहे भाई? आप एक आम सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि एक हाईवे है जो कहीं आपको लेके जा रहा है, सीधा रास्ता है, कहीं आपको जाना है। तो कहा जाए, कोई आपसे कहे कि भाई फला आदमी जो है, जो लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं, ये जो रास्ता है सीधा रास्ता, इस पे जो लोग चल रहे हैं उनका रास्ता पकड़ लो। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके पीछे पीछे जाओ, वो कहाँ कहीं भी जाए। मतलब होता है ये जिस राह पे वो चला ये सीधा रास्ता है, तुम भी इसी रास्ते पे आ जाओ। ये तकलीद का हुक्म नहीं है मेरे भाई। मतलब एक मिसाल पेश की कि देखो फला फला उस सीधी जहां मान लो किसी को फला जगह जाना, तो उन लोगों ने वो हाईवे पकड़ा, तुम भी पकड़ लो। इसका मतलब नहीं उनको फॉलो करते हुए जाओ, इनका मतलब है कि वो भी उसी रास्ते पे, तुम भी उसी रास्ते पे चलो। अगर वो आगे चल के उतर भी जाए ना, तो तुमको नहीं उतरना, तुम्हें वो रास्ते को फॉलो करना है, तुम्हें उस रास्ते को अपनाना है, ना कि रास्ते पे जो चलने वाले लोग हैं वो जो कुछ कहें जो कुछ करें, आप जो है उनको अपना लो। तो ये जो बारीक फर्क है ना, राह अपनाना और किसी शख्स की शख्सी अकवाल अपनाना, रास्ते पर चलने वाले के अकवाल को अपनाना, दोनों में फर्क है। तो सूरह फातिहा में भी वही बात की गई है कि सीधी राह पर चला, और यहाँ पे भी उन लोगों के जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं उनके रास्ते पर चला। तो यहाँ तकलीद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। लफ्ज भी क्या है? इत्तिबा लफ्ज है ना। क्यों नहीं इत्तिबा का लफ्ज होगा जब सिराते मुस्तकीम की बात हो रही है, सिराते मुस्तकीम पर चलने की बात हो रही है, सिराते मुस्तकीम को अपनाने की बात हो रही है। तो हकीकत में इस आयत में आप मन से किसी को भी मुराद लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुराद लें, साहबे किराम को मुराद लें, यहाँ असल सिराते मुस्तकीम मुराद है, सीधा रास्ता मुराद है। वो रास्ता जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ ले जाए वो मुराद है। इस रास्ते पे यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चलने वाले थे, इसी रास्ते पे यकीनन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी चलने वाले थे, इसी रास्ते पे तमाम मोमिनीन चलने वाले थे। तो हमारी नज़र में इसमें कोई तजाद की बात नहीं है, बल्कि ये तो खालिस इत्तिबा की बात है। इत्तिबा जो है कुरान, और जैसे दूसरी जगह कुरान की इत्तिबा का हुक्म दिया, ऐसे यहाँ भी कुरान ही की इत्तिबा का हुक्म है। यहाँ आप किसी को भी इस तफसीर मन में किसी को भी आप ले लें, चाहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुराद लें, चाहे आप सहाबे किराम को मुराद लें, किसी को भी आप मुराद लें, यहाँ मकसद क्या है? सब उसी रास्ते पे, अंबिया भी उसी रास्ते पर चले, सिराते मुस्तकीम, यानी अल्लाह की दीन की पैरवी करना है। सहाबा भी उसी रास्ते पर चले हैं, सालिहीन शोहदा, सबका रास्ता वही है जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। सबका रास्ता क्या है? सबका रास्ता इत्तिबा का है, अल्लाह की वही की इत्तिबा, अल्लाह की दीन की इत्तिबा। तो खुलासा ये है कि जो आयत पेश करके मुफ्ती साहब ने ये बताने की कोशिश की है कि तुम सिर्फ एक आयत पढ़ते हो जिसमें कुरान के इत्तिबा का हुक्म है, यहाँ कुरान नहीं किसी और गैर कुरान की यानी किसी उम्मती की तकलीद का हुक्म है, बिल्कुल नहीं। इस आयत में तकलीद का दूर दूर तक कोई हुक्म नहीं है। इस आयत में बल्कि किसी शख्स के अकवाल को मानने का भी हुक्म नहीं है। इस आयत में बल्कि किसी शख्स की तकलीद का भी हुक्म नहीं है। इस आयत में अगर हुक्म है तो सीधी राह को अपनाने का, कि जिन लोगों ने सीधी राह अपनानी है, जिन लोगों जो हिदायत याफ्ता है, उनका जो रास्ता है तुम भी वही रास्ता, यानी सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता, जिसके लिए हम दुआ करते हैं सूरह फातिहा में, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह ताला सिराते मुस्तकीम पर हमको चला, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है।
جو انعام یافتہ جماعت کا راستہ ہے. تو اس راستے سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کا دین ہے، قرآن اور حدیث ہے، یہی صراط مستقیم ہے. تو اس آیت میں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے. اور پھر صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، یہ بھی لکھا ہے. کسی کو بھی آپ مراد لے لیں، اس سے مراد تقلید نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے ہیں تو کیا صحابہ کو کسی نے مقلد کہا کہ صحابہ اللہ کے نبی کی بات مانیں گے وہ تقلید ہے؟ وہ تقلید ہو ہی نہیں سکتا اتباع. ایسے ہی صحابہ اس راستے پر چل رہے تھے تو اس راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا، صحابہ کی تقلید کا حکم نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کا حکم نہیں دیا. اگر ایسا ہوتا تو کیا پریکٹیکل ہوا ہے؟ کیا صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کی ہے؟ نہیں کی ہے. تو اگر مفتی صاحب کا مفہوم مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت پہ عمل ہی نہیں ہوا، اس آیت پہ عمل نہیں ہوا. بھائی یہ آیت آج اتری ہے، یعنی ائمہ اربعہ، تقلید کا وجود کب ہوا؟ ائمہ اربعہ کے بعد ہوا ہے. بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ 4 صدی ہجری سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا. گرچہ ائمہ اربعہ پیدا ہو گئے، ائمہ اربعہ کے دور میں بھی اس طرح کی نحوست نہیں تھی تقلید کی جو بعد میں بنا لی گئی ہے. لیکن اگر بہت آپ پیچھے جائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے دور سے تقلید کا شروع ہوا. تو کیا ائمہ اربعہ کے دور سے پہلے اس آیت پہ عمل نہیں ہوا؟ یعنی اس آیت میں جو حکم ہے، اس آیت میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا، بلکہ خود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس آیت پہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ ہم تو کہتے ہیں عمل کیا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی عمل ہے اس آیت پہ. آپ کیا کہتے ہو بھیا؟ اس آیت پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عمل نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مقلد تھے یا متبع تھے؟ یا فیصلہ کرو. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ مجتہد تھے، وہ مقلد نہیں تھے، تو سوال یہ کہ انہوں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس آیت پہ، یہ جو آیت ہے اس کی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ جو آیت ہے، اس آیت پر ائمہ اربعہ نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ ہمارا تو ایمان ہے، ہم تو مانتے ہیں کہ ائمہ اربعہ نے بھی عمل کیا. بھائی اس میں صراط مستقیم کی، جو صراط مستقیم پر جو لوگ گامزن ہیں، جس راستے پر مومنین، صالحین، شہداء، انبیاء، جس کا جو راستہ تھا اللہ کے دین کی اتباع، اس راستے پر چلنے کی بات کی گئی. اس راستے پر ائمہ اربعہ بھی چلے ہیں، اس راستے پر انبیاء علیہ السلام بھی تھے، اس راستے پر صحابہ کرام بھی تھے، اس راستے پر سارے نیک لوگ تھے، اس راستے پہ سلف تھے، اس راستے پہ ائمہ اربعہ تھے. تو ہم جو اس کا مفہوم مراد لے رہے ہیں اس میں تو ائمہ اربعہ بھی اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ اس میں تقلید کا حکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت نازل تو ہوئی ہے دور رسالت میں، لیکن اس آیت میں عمل ہوا ہے ائمہ اربعہ کی ولادت کے بعد. یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ائمہ اربعہ کی ولادت سے پہلے اس آیت پہ دنیا میں کسی نے عمل نہیں کیا تھا. اس آیت پہ یہ مفتی صاحب بتائیں گے کہ مفتی صاحب لوگوں کی رہنمائی کریں، وہ عمل کروا رہے ہیں. ان کے کہنے سے پہلے یا ائمہ اربعہ کے کہنے سے پہلے یا تقلید کے وجود سے پہلے دنیا میں کسی نے اس آیت پہ عمل ہی نہیں کیا تھا. تو خلاصہ یہ کہ اس آیت میں تقلید کا حکم نہیں ہے، اتباعی کا حکم ہے. اس آیت میں اس راہ پر چلنے کا حکم ہے جو راہ انبیاء علیہ السلام کی ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یا صحابہ کرام کا راستہ ہے، جیسا کہ بعد میں مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں. تو جو اس رایت، تو جو بھی آپ مان لیں، اصل جو مراد ہے وہ راستہ مراد ہے، صراط مستقیم مراد ہے. اب چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے تو ان کا بھی راستہ، اللہ کے نبی کا راستہ بھی صراط مستقیم. آپ صحابہ کو مراد لے تو ان کا راستہ بھی صراط مستقیم. تو یہ صرف اتباع کی باتیں، یہاں تقلید کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. امید ہے کہ یہ باتیں واضح ہو گئی ہوں گی ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی باتیں سن کے کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جی.